یہ کہانی محبت، جادو اور سچی نیکی کی طاقت کی ایک حیرت انگیز داستان ہے۔ بہت زمانہ پہلے کی بات ہے۔ ایک سرسبز اور شاداب سلطنت میں ایک نہایت نیک، رحم دل اور محبت کرنے والا شادی شدہ جوڑا رہتا تھا۔ شوہر کا نام شہیر تھا اور اس کی بیوی کا نام مہر تھا۔ دونوں بہت غریب تھے، لیکن ان کے دل بہت امیر تھے۔ وہ ہمیشہ دوسروں کی مدد کرتے، بھوکوں کو کھانا کھلاتے، بیماروں کی تیمارداری کرتے اور ہر وقت خدا کا شکر ادا کرتے۔ اس گاؤں سے کچھ دور ایک پہاڑ کی تاریک خار میں زاگر نامی جادوگر رہتا تھا۔ وہ شیطان کا سب سے بڑا چیلا تھا۔ وہ برسوں سے اپنی شیطانی طاقت بڑھانے کا راستہ ڈھونڈ رہا تھا۔ ایک رات اس کی کتاب سیاہ نے اسے بتایا، اگر تو کسی نیک اور پاکیزہ جوڑے کو شیطان کے راستے پر چلا دے تو تیری طاقت 1000 گنا بڑھ جائے گی۔ ایسا جوڑا تو بس شہیر اور مہر ہیں۔ زاگر نے جب شہیر اور مہر کی نیکی کے بارے میں سنا تو اس نے فیصلہ کیا کہ وہ انہیں ہر قیمت پر اپنے شیطانی راستے پر لائے گا۔ وہ مسلسل 3 دن تک ان کے گھر آتا رہا۔ پہلے دن وہ ایک غریب درویش کے بھیس میں آیا۔ اس نے پھٹے ہوئے کپڑے پہن رکھے تھے، ہاتھ میں لکڑی کا عصا تھا اور وہ بہت کمزور لگ رہا تھا۔ شہیر اور مہر نے اسے اپنے چھوٹے سے گھر میں جگہ دی، اسے کھانا کھلایا اور عزت سے بٹھایا۔ درویش کے روپ میں زاگر نے کہا، اگر تم دونوں اپنی نیکی چھوڑ دو اور دولت مند لوگوں کے ساتھ مل کر غریبوں کا حق چھیننا شروع کر دو تو تمہیں بہت دولت مل سکتی ہے۔ مگر شہیر نے کہا، ہم کبھی کسی غریب کا حق نہیں چھینیں گے۔ اگلے دن زاگر دوبارہ ایک درویش کے روپ میں آیا، لیکن اس بار وہ اپنے ساتھ سونے کے سکے اور ہیرے لے کر آیا۔ اس نے کہا، یہ سب تمہارا ہو سکتا ہے، تمہیں صرف اتنا کرنا ہے کہ لوگوں میں نفرت پھیلاؤ، جھوٹ بولو اور کمزوروں کو دھوکہ دو۔ موہن نے فوراً جواب دیا، جی، ہماری محنت ہماری پہچان ہے۔ یہ سن کر زاگر اندر ہی اندر غصے سے بھر گیا۔ تیسرے دن رات کے وقت اچانک آسمان پر کالے بادل چھا گئے، تیز ہوائیں چلنے لگیں اور بجلی زور زور سے چمکنے لگی۔ دروازہ خود بخود کھل گیا۔ اس بار زاگر اپنے اصلی روپ میں آیا۔ اس نے کالا لمبا لباس پہن رکھا تھا، اس کی آنکھیں سرخ تھیں، اس کے ہاتھ میں آگ جیسی چمکتی لاٹھی تھی اور اس کے ارد گرد کالے دھوئیں کے بادل تھے۔ شہیر اور مہر خوف زدہ ہو گئے، لیکن پھر بھی ثابت قدم رہے۔ اس نے ان کے سامنے سونے کے ڈھیر، ہیرے جواہرات اور محلوں کے خواب رکھے۔ اگر تم دونوں میری بات مان لو، زاگر بولا، تو میں تمہیں اس سلطنت کا سب سے امیر جوڑا بنا دوں گا۔ تمہیں صرف اپنی نیکی چھوڑنی ہوگی، لوگوں کو دھوکہ دینا ہوگا اور میرے شیطانی راستے پر چلنا ہوگا۔ شہیر نے فوراً کہا، ہم بھوکے رہ سکتے ہیں، لیکن برائی کا راستہ کبھی نہیں اپنائیں گے۔ مہر نے بھی بہادری سے کہا، دنیا کی کوئی دولت ہمیں اپنے رب سے دور نہیں کر سکتی۔ یہ سن کر زاگر غصے سے کانپنے لگا، اس کی آنکھوں سے سرخ شعلے نکلنے لگے۔ اس نے اپنی جادوئی لاٹھی زمین پر ماری اور زور سے بولا، میں نے تمہیں دولت دی، طاقت دی، دنیا کے خزانے دینے کی پیشکش دی، لیکن تم نے ہر بار انکار کیا۔ اب تمہیں اس کی سزا ملے گی۔ اگر تم میرے راستے پر نہیں چلو گے تو ہمیشہ کے لیے اپنی اصل شکل کھو دو گے۔ اس نے کالا دھواں چھوڑا۔ ایک ہی لمحے میں شہیر ایک خوبصورت سبز طوطے میں بدل گیا اور مہر ایک خوبصورت طوطی بن گئی۔ دونوں خوفزدہ ہو کر اپنے پروں کو دیکھنے لگے۔ زاگر زور زور سے ہنسنے لگا اور بولا، اب تم دونوں ہمیشہ کے لیے طوطا اور طوطی بن کر رہو گے۔ تمہاری آنکھیں کسی انسان کو نہیں دیکھ سکیں گی، تم جنگلوں میں بھٹکتے رہو گے۔ پھر اس نے اپنی لاٹھی آسمان کی طرف اٹھائی اور کہا، صرف ایک ہی چیز تمہیں آزاد کر سکتی ہے۔ جب تمہاری اولاد جوان ہو کر نیکی، سچائی اور محبت کے راستے پر چلے گی، تبھی تم دوبارہ انسان بن سکو گے۔ پھر وہ اور بھی خوفناک آواز میں بولا، لیکن اگر تمہاری اولاد برائی، غرور اور ظلم کے راستے پر چلی تو میری طاقت ہمیشہ ہمیشہ کے لیے بڑھ جائے گی اور پھر دنیا میں کوئی بھی مجھے کبھی شکست نہیں دے سکے گا۔ یہ کہہ کر زاگر نے اپنی جادوئی لاٹھی گھمائی، دونوں کے ارد گرد تیز ہوا چلی اور اگلے ہی لمحے وہ دور ایک گھنے جنگل میں جا گرے۔ دونوں بہت روئے، مگر پھر انہوں نے فیصلہ کیا کہ چاہے کچھ بھی ہو، وہ اپنی اولاد کے لیے امید کبھی نہیں چھوڑیں گے۔ کئی دنوں تک دونوں جنگل میں بھٹکتے رہے۔ ایک دن ایک جادوئی رات میں جب چاند پورا تھا اور آسمان ستاروں سے بھرا ہوا تھا، طوطی مہر نے ایک سنہری انڈا دیا۔
वो अंडा आम अंडों जैसा नहीं था, उससे हल्की हल्की रोशनी निकलती थी। शहीर तोता और मेहर तोती इस अंडे से बहुत मोहब्बत करते थे। वो उसे अपने परों में छुपा कर रखते, बारिश से बचाते और हर वक्त उसकी हिफाजत करते। लेकिन एक रात बहुत खौफनाक तूफान आया। आसमान पर ज़ोर ज़ोर से बिजली चमकने लगी, दरख्त हिलने लगे और तेज़ हवाएं चलने लगीं। शहीर और मेहरा पन्ने अंडे को बचाने की पूरी कोशिश कर रहे थे, मगर एक ज़ोरदार हवा आई और अंडा पहाड़ी से लड़खड़ाता हुआ नीचे गिर गया। दोनों बेबसी से चीखते रहे, मगर वो कुछ न कर सके। एक गरीब आदमी अपनी साइकिल पर रोई से भरी एक टोकरी रखे जा रहा था। अचानक वो सुनहरी अंडा आकर उस रोई वाली टोकरी में गिर गया और महफूज हो गया। जब उस आदमी ने घर पहुंचकर टोकरी देखी तो वो हैरान रह गया। ये अंडा यहाँ कहाँ से आया? उसने सोचा। फिर उसने आसमान की तरफ देखा और कहा, ये ज़रूर अल्लाह का दिया हुआ इनाम है। वो आदमी बहुत नेक दिल था। उसके 3 बच्चे थे, 2 बेटे और 1 बेटी। वो अंडा अपने घर ले आया और उसे बहुत मोहब्बत से संभालने लगा। कई दिनों बाद अंडा टूटा और उसमें से एक निहायत खूबसूरत तोता निकला। तोतों जैसा नहीं था, उसके पर ज़मुरुद की तरह चमकते थे, उसकी आंखें नीलगो थीं और उसकी आवाज़ बहुत मीठी थी। उस आदमी ने उसका नाम टीको रखा। उस आदमी ने बाजार से एक और तोता और तोती का जोड़ा भी लाकर पिंजरे में रखा, ताकि टीको को अपने माँ बाप की कमी महसूस ना हो। उस आदमी के 3 बच्चे टीको से बहुत ज़्यादा मोहब्बत करने लगे। वो उसके साथ खेलते, उसे फल खिलाते, उससे बातें करते और उसे अपने भाई की तरह समझते थे। वो आदमी भी टीको की परवरिश बिल्कुल अपने बच्चों की तरह करता था। टीको बहुत ज़हीन और प्यारा था। वो इंसानों की तरह बातें करता, सबकी मदद करता और हर किसी के दिल में उतर जाता। जल्द ही पूरे मुल्क में उस खूबसूरत तोते की शोहरत फैल गई। लोग दूर दूर से सिर्फ उसे देखने आते। जब ये खबर दारुल हुकूमत पहुंची तो बादशाह जलालुल मुल्क ने अपने वज़ीर को बुलाया। मैंने सुना है कि एक ऐसा तोता है जिसकी मिसाल नहीं मिलती। मैं उसे अपनी आंखों से देखना चाहता हूँ। बादशाह का कासिद बाबा करीम के घर पहुंचा। बाबा करीम गरीब था, लेकिन उसने तोता देने से इनकार किया और कहा, ये मेरे बेटे जैसा है, लेकिन बादशाह सलामत चाहें तो मैं खुद उनके महल में आकर रहूँगा और तोते की परवरिश वहाँ करूँगा। बादशाह ने ये बात मान ली और बाबा करीम को महल में इज्जत से जगह दी गई। महल में बादशाह की एक बेटी थी, शहजादी इरम। शहजादी की उम्र भी टीको जितनी थी। जब टीको महल आया तब दोनों बहुत छोटे थे और वक्त के साथ साथ दोनों एक साथ बड़े हुए। शहजादी बहुत नरम दिल और खूबसूरत थी। जब उसने टीको को देखा तो वो फौरन उसकी दोस्त बन गई। दोनों हर वक्त साथ रहते। शहजादी टीको को अपने राज बताती, उसके साथ बाग में घूमती, उसे फल खिलाती और उसके साथ खेलती। टीको भी हमेशा शहजादी को खुश रखने की कोशिश करता। साल गुजरते गए। शहजादी इरम और टीको दोनों 18 साल के हो गए। एक रात उसकी सालगिरह थी। पूरा महल चिरागों से सजा हुआ था। रात के वक्त अचानक आसमान पर बिजली चमकी, तेज़ हवा चलने लगी और टेको फर्श पर गिर गया। टेको के जिस्म से सफ़ेद रोशनी निकलने लगी। अगले ही लम्हे टेको एक निहायत खूबसूरत नौजवान शहजादे में बदल गया। शहजादी हैरान रह गई। शहजादी ने कांपती हुई आवाज़ में पूछा, आप कौन हैं? शहजादा भी हैरान था। वो नहीं जानता था कि उसके साथ क्या हो रहा है। अगले दिन बादशाह के दरबार में एक बहुत बूढ़ा, दाना और पुरअसरार बुजुर्ग आया। दरबारी उस बुजुर्ग को देखकर हैरान रह गए। बुजुर्ग ने बादशाह से कहा, बादशाह सलामत, आपके महल में रहने वाला ये नौजवान आम इंसान नहीं है। ये उसी नेक जोड़े का बेटा है जिसे बरसों पहले शैतान के चीले जादूगर जागर ने तोता और तोती बना दिया था। बादशाह, शहजादी और शहजादा कैस सब हैरान रह गए। बुजुर्ग ने अपनी बात जारी रखी। बरसों पहले शहीर और मेहर नामी एक नेक जोड़ा था। जादूगर ने उन्हें बुराई के रास्ते पर चलाने की कोशिश की, मगर उन्होंने इनकार कर दिया। गुस्से में आकर उसने उन्हें जानवर बना दिया। उनके बेटे को तकदीर ने महफूज रखा, क्योंकि वही एक दिन अपने माँ बाप को आज़ाद करेगा। फिर बुजुर्ग ने शहजादा कैस की तरफ देखा और कहा, अगर तुम वाकई अपने माँ बाप से मोहब्बत करते हो तो तुम्हें उनकी तलाश शुरू करनी होगी। वो अब भी जिंदा हैं और जंगल के उस पार
पुराने वीरान पहाड़ों के करीब रहते हैं। ये सुनकर शहजादा कैस की आंखों में आंसू आ गए। मैं अपने माँ बाप को ज़रूर ढूंढूंगा, चाहे मुझे कितनी ही मुश्किलों का सामना क्यों ना करना पड़े, उसने मजबूत आवाज़ में कहा। लेकिन ये से सफ़र आसान नहीं था। बुजुर्ग ने उसे बताया कि जल तक पहुंचने से पहले उसे 3 खतरनाक मकामात से गुजरना होगा। पहला मकाम कांटों की वादी थी, जहां दरख्त इंसानों की तरह बोलते थे और रास्ता भटकाने की कोशिश करते थे। दूसरा मकाम सियाह झील थी, जिसके पानी में देखने वाला अपने सबसे बड़े खौफ को देखता था। तीसरा मकाम वो वीरान पहाड़ थे, जहां जादूगर जागर की ताकत अब भी बाकी थी। शहजादी इरम ने जिद की कि वो भी कैस के साथ जाएगी। मैं तुम्हें अकेले इतने खतरनाक सफ़र पर नहीं जाने दूंगी, शहजादी ने कहा। चुनांचे कैस, शहजादी इरम और बाबा करीम तीनों सफ़र पर निकल पड़े। जब वो कांटों की वादी में पहुंचे तो दरख्तों ने खौफनाक आवाज़ों में कहना शुरू किया, वापस चले जाओ, वापस चले जाओ, वापस चले जाओ। मगर कैस ने हिम्मत ना हारी। उसने शहजादी का हाथ मजबूती से पकड़ा और आगे बढ़ता गया। फिर वो सियाह झील तक पहुंचे। झील के पानी में कैस ने खुद को तन्हा देखा, जैसे वो कभी अपने माँ बाप को न ढूंढ सकेगा। लेकिन बाबा करीम ने कहा, ये सब धोखा है, सच्ची मोहब्बत वाले कभी नहीं हारते। फिर वो वीरान पहाड़ों तक पहुंचे, जहां हर तरफ धुंध थी, टूटे हुए दरख्त थे और अजीब आवाज़ें गूंज रही थीं। अचानक जागर के साए नमूदार होने लगे। एक साया कैस की तरफ बढ़ा, दूसरा शहजादी की तरफ और तीसरा बाबा करीम की तरफ। कैस ने बहादुरी से एक जलती हुई लकड़ी उठाई और बोला, हम डरने वाले नहीं हैं। जैसे ही उसने ये कहा, उसके गले में मौजूद सुनहरी तावीज़ चमकने लगा। ये तावीज़ उसे बाबा करीम ने बचपन में दिया था। तावीज़ से सफ़ेद रोशनी निकली और सारे साए गायब हो गए। इसी रोशनी के दरमियान उन्हें दूर एक सफ़ेद तोता और सब्ज़ तोती नज़र आए। शहज़ादा कैस, शहज़ादी इरम और बाबा करीम जंगल की तरफ रवाना हुए। काफ़ी तलाश के बाद उन्हें वो खूबसूरत सब्ज़ तोता और तोती मिल गए। जैसे ही शहज़ादा कैस उनके करीब गया, उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। अम्मी, अबू, मैं आपका बेटा हूँ, उसने रोते हुए कहा। ये सुनकर तोती और तोता की आंखों से भी आंसू निकल आए। उसी वक्त आसमान पर जोरदार गरज हुई और जादूगर जागर जाहिर हो गया। इस बार वो पहले से भी ज़्यादा खौफनाक लग रहा था। तुम लोग बहुत दूर आ गए हो, लेकिन अब तुम में से कोई भी जिंदा वापस नहीं जाएगा। ये कहते ही उसने अपनी लाठी हवा में घुमाई। अचानक ज़मीन हिलने लगी, बड़े बड़े पत्थर आसमान से गिरने लगे और चारों तरफ काले साए फैल गए। शहजादी इरम खौफजदा हो गई, मगर कैस ने उसका हाथ मजबूती से पकड़ लिया। डरो मत, हम साथ हैं और सच्चाई हमेशा जीतती है। जागर ने एक खौफनाक जादू किया और अचानक शहीर और मोहर के इर्द गिर्द आग का एक दायरा बन गया और कहा, अगर तुम इन्हें बचाना चाहते हो तो पहले मेरे अंधेरों को शिकस्त दो। अचानक वहां सैकड़ों काले परिंदे नमूदार हो गए। वो सब कैस, इरम और बाबा करीम पर हमला करने लगे। बाबा करीम ने फौरन कैस को याद दिलाया, अपना सुनहरी तावीज़ इस्तेमाल करो, यही तुम्हारी असल ताकत है। कैस ने अपना तावीज़ हाथ में पकड़ा। जैसे ही उसने आंखें बंद करके दिल से दुआ मांगी, तावीज़ से एक ज़बरदस्त सफ़ेद रोशनी निकली। वो रोशनी आसमान तक पहुंच गई। काले परिंदे जलने लगे, साए ख़त्म होने लगे और आग का दायरा भी टूटने लगा। जागर गुस्से से चीखने लगा, नहीं, ये नहीं हो सकता। लेकिन अभी सब ख़त्म नहीं हुआ था। जागर ने आखिरी बार अपनी पूरी ताकत जमा की और एक बहुत बड़ा खौफनाक साया बन गया। शहजादी इरम आगे बढ़ी और बोली, तुम्हारी ताकत नफरत से बनती है, लेकिन हमारी ताकत मोहब्बत से बनती है। फिर कैस ने अपने माँ बाप को गले लगा लिया। शहीर और महर ने भी अपने बेटे को अपने परों में छुपा लिया। उनके दिलों की मोहब्बत एक ताकतवर रोशनी में बदल गई। सफ़ेद रोशनी आसमान तक फैल गई। रोशनी इतनी तेज थी कि पूरा जंगल जगमगा उठा। दरख्तों के पत्ते चमकने लगे, फूल खुलने लगे
اور سیاہ بادل آہستہ آہستہ ختم ہونے لگے۔ زاگر چیختا رہا مگر اس کی طاقت کمزور ہوتی گئی۔ نہیں نہیں، مجھے ختم نہیں کیا جا سکتا۔ لیکن اچانک اس کی لاٹھی ٹوٹ گئی۔ جیسے ہی لاٹھی ٹوٹی زاگر کے جسم میں دراڑیں پڑنے لگیں۔ ایک زبردست دھماکہ ہوا اور زاگر کالے دھوئیں میں بدل کر ہمیشہ کے لیے ختم ہو گیا۔ اسی لمحے شہیر اور مہر کے جسموں سے بھی سنہری روشنی نکلنے لگی۔ ان کے پر آہستہ آہستہ غائب ہونے لگے اور چند ہی لمحوں بعد وہ دوبارہ اپنی اصلی انسانی شکل میں واپس آ گئے۔ مہر نے اپنے بیٹے کو گلے لگا لیا اور روتے ہوئے کہا، شہیر کی آنکھوں سے بھی آنسو بہنے لگے۔ تم نے ہمیں آزاد کر دیا بیٹے، اس نے کہا۔ بابا کریم بھی خوشی سے رو پڑا، کیونکہ اس نے جس بچے کو اپنے بیٹے کی طرح پالا تھا، آج وہ ایک بہادر شہزادہ بن چکا تھا۔ جب سب واپس محل پہنچے تو بادشاہ نے پورے ملک میں 7 دن اور 7 راتوں تک جشن منانے کا حکم دیا۔ محل کو ہزاروں چراغوں، پھولوں اور رنگ برنگے کپڑوں سے سجایا گیا۔ شہزادہ قیس کو سلطنت کا ہیرو قرار دیا گیا۔ بابا کریم کو شاہی مشیر بنا دیا گیا اور شہیر اور مہر کو عزت کے ساتھ محل میں رہنے کی دعوت دی گئی۔ کچھ عرصے بعد شہزادہ قیس اور شہزادی ارم کی شادی بہت دھوم دھام سے ہوئی۔ ان کی شادی میں پورے ملک کے لوگ شریک ہوئے۔ غریبوں میں کھانا تقسیم کیا گیا، بچوں کو تحفے دیے گئے اور ہر طرف خوشی کا سما تھا۔ شادی کی رات محل کے باغ میں ہزاروں جگنو چمک رہے تھے۔ شہزادہ قیس نے آسمان کی طرف دیکھا اور مسکرا کر کہا، آج اگر محبت نہ ہوتی تو ہم کہیں یہاں تک نہ پہنچ پاتے۔ اور اس دن کے بعد پورے ملک میں یہ بات ہمیشہ کے لیے مشہور ہو گئی کہ دنیا میں سب سے بڑی طاقت نہ جادو ہے نہ دولت، بلکہ سچی محبت، نیکی اور خاندانی رشتہ ہے۔